Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla quwwata billahi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi al-ali wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. دستوركم يهدر طيبات النبي النور. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جميعا بالعافية يا ارحم الراحمين. نوينا التعلم وتعليم الفائدة الاستفادة التذكر والتذكيرة والنفع والانتفاع حتى لا تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضات قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغاة البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار رضي الله عنه وارضاه في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. نفعنا به وبعلمه وبعلم بعد الصائم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الواحد الجواد الحمد لله الواحد الجواد الوهاب الرزاق الحنان والمنان، الحنان المنان الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشرع له ولأمته ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وفضل دينه على سائر الأديان وجعله أكرم خلقه عليه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون بالحق والصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان. وما يصد عن سبيل الله ويلوم على القيام بواجب حق الله إلا الذين حقت عليهم الكلمة من الله بالشقاوة والخسران والخزي والهوان، ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلا باب الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان. أولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين وخيرة رب العالمين من المؤمنين الراسخين بالعلم المتحققون بحقائق الإيمان والإيقان والإحسان الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان، وما فازوا بهذه المناقب ولا وصلوا إلى هذه المراتب إلا بحسن اقتفائهم وكمال اتباعهم لإمام الأئمة الذي أرسله الله تعالى للعالمين رحمة، عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في كل حين وأوان صلاة وسلاما دائمين بدوام الله الملك الديان. أما بعد، فيقول عبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الحداد بعلوي السني عفى الله عنه وعن أسلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوة جامعة ووصية بفضل الله ورحمة نافعة حملنا على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. الحمد لله
Nasyukur Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Al-Ikhlas, sambil kita berniat i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Melanjutkan daripada majlis ilmu di dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudahara wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluk tariqil akhirah, yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa radhah. Fa ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita baca daripada pembukaan atau muqaddimah kitab, pendahuluan kata pengantar daripada pengarang kitab. Apa tujuan beliau mengarang kitab ini, kemudian juga apa bagaimana yang seperti apa. Ya, maka di sini jelaskan beliau pertama meminta pertolongan dari Allah SWT, meminta kemudahan dari Allah SWT, dan meminta pembukaan dari Allah SWT, biar dibukakan ilmu ya yang bermanfaat, biar dibukakan sir dari Allah SWT, dibukakan hidayah serta taufik dari Allah SWT, dan dibukakan daripada pintu-pintu semua pintu-pintu yang tertutup, yang masih tertutup, dibukakan sama Allah SWT, hal-hal yang baik waridat min Allah SWT. Dan beliau mengutip dalam satu ayat, yaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Nah, ini termasuk juga tentang masalah ilmu. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu. Ini perkataan malaikat sebetulnya. Ya. Malaikat ya di surat Al-Baqarah, tapi dikutip sama beliau perkataan menjadi kita juga mengucapkan gitu, kita nggak punya ilmu sama sekali. Illa kecuali ma'alam tanah, kecuali yang engkau telah ajarkan kepada kami. Ya, jadi hakikatnya sebetulnya kita nggak punya ilmu. Milik siapa? Milik Allah. Ya, yang ngajarin kita siapa? Allah. Allah yang ngajarin kita. Ya, jadi jangan sombong dengan ilmunya, jangan sombong dengan amalnya, jangan sombong dengan apa? Dengan ibadahnya, jangan sombong dengan dermawannya, jangan sombong dengan apa? Semuanya hakikatnya milik Allah, dari Allah. Ya, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membuka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Wahid Al-Jawad Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Hanan wal Al-Mannan, yaitu yang Maha Esa, yang Maha Dermawan, yang Maha memberi, yang Maha memberi rezeki, ya, yang Maha memberi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi ba'atha Muhammadan, yang mana telah mengutus Nabi Muhammad SAW, khatamu anbiya'ihi, menjadi penutup para nabi-nabinya, penutup dan penghias para nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berselawat, artinya adalah beristighfar, artinya adalah rahmat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan salam. Birisalatihi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dengan risalahnya, ila jamil insi wal jan, kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik manusia serta jin. Ya, manusia serta jin. Ini pendahuluan kata pengantar dari beliau. Wa anzala 'alal Qur'an, dan Allah juga turunkan Al-Qur'an pada Nabi kita Muhammad SAW. Fi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ ada petunjuk bagi manusia dan juga ada penjelasan dari petunjuk itu sendiri dan pembeda antara hak dan batil. Ya. Wa syara'a li ummati ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan telah mensyariatkan baginya dan bagi umatnya apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Inti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jalannya sama, yaitu hanifan, lurus, jalan lurus. Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan, dan Allah mengunggulkan agamanya Nabi Muhammad SAW dari semua agama-agama yang lainnya. Wa ja'alahu akrama khalqi alaih, dan Allah jadikan Nabi Muhammad SAW paling mulianya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah jadikan seumatnya menjadi umat yang paling mulia. Ya.
Yang mana umat yang mulia tersebut ciri-ciri seperti apa yang dikeluarkan kepada manusia yang lain? Dikeluarkan seperti apa? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan itu aja sifatnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka mengajak kepada sesuatu yang baik, yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Itu cirinya. Oh, saya mau ma'ruf aja, saya mau amar ma'ruf aja, saya nggak mau nahi mungkar, nggak bisa. Ya, saya mau nahi mungkar aja nggak amar ma'ruf, nggak. Tapi kategori orang yang memang menjadi umat yang sebaik-baik umat adalah apa? Yang mengajak amar ma'ruf dan mencegah daripada apa? Kemungkaran, yaitu nahi mungkar. Dilanjutkan lagi, bukan itu saja, wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan mereka saling membantu, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan mereka saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya. Nah, ini perlu dicamkan, karena banyak zaman sekarang di dalam permusuhan, dalam dosa orang tolong-menolong. Oh, tutupin aja, kesian dia. Ya, itu teman kita juga. Oh, ini kelompok kita juga. Ya, ini anggota kita juga. Ini jangan. Ya, kalau dosa, kalau apa, jangan. Ya, tapi saling menolong di mana? Tolong menolong di kebaikan maupun ketakwaan. Gal wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, dan mereka juga melaksanakan salat, mendirikan salat dan membayar zakat. Wa yatasawna bil haqq wa yatawasawna bil haqqi was sabri, dan mereka saling berwasiat dengan hak dan kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna fillahi laumata la'im min ahli zik wal khidlan, dan mereka tidak pernah takut ya selama mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik cercaan orang atau gangguan orang dari orang-orang yang tidak benar, ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Illal ladina, ya, melainkan orang-orang tersebut gimana? Haqqat alaihimul kalimah minallah bisyaqa wal khusran wal khiz wal hawan. Mereka akan menjadi apa? Ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti itu. Fama yasuddu an sabilillah, fama yasuddu an sabil, barang siapa yang mencegah daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa yalumu ala qiyam biwajibin haqqillah, dan orang mencegah dan serta mengolok-olok atau mencaci maki orang yang sedang menegakkan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini gimana? Melainkan orang tersebut pasti ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala orang yang merugi. Orang yang merugi, orang yang hina, ya. Wala yatajarradu linushi ibadillah wa da'watihim illa babillah illa alladhina sabat lahum minallahi al-husna bis-sa'adah wal aman. Dan adapun ada orang-orang yang mereka tujuannya menasehati hamba-hamba Allah dan berdakwah kepada mereka untuk di jalan pintunya Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang Allah tetapkan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang aman baik di dunia maupun di akhirat. Wal faz wa ridwan, dan orang-orang yang bakal bergembira, mereka mendapatkan surganya Allah SWT dan dapat ridhonya Allah SWT. Ulaika warathatun nabiyyin, dan mereka pewaris para nabi. Jadi orang-orang seperti itu yang mana mereka amar ma'ruf nahi mungkar, terus mereka saling membantu dalam hal baik dan ketakwaan, mereka juga menjalankan sholat, kemudian membayar zakat, mereka juga berjihad fisabilillah, tidak takut siapapun, ya, yang mereka takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini orang-orang pewaris para nabi. Ini pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Jadi kalau kita lihat ada contoh orang kayak gini, ini orang-orang yang berbahagia sebetulnya. Orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia. Bukan yang beruntung atau berbahagia orang yang apa? Yang dia waliyadzubillah enggak taat sama Allah, hartanya banyak, jabatannya kayak gimana tinggi, enggak. Tapi orang-orang yang beruntung, yang berbahagia adalah orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat, nggak pernah tinggal sholat 5 waktunya, kemudian juga membayar zakat. Nah, ini seperti orang-orang seperti ini, orang-orang pewaris para nabi, orang-orang yang bakal berbahagia di dunia maupun di akhirat.
Wa aimatul muttaqin, dan mereka adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kan kita selalu doa kan, waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana menjadi imamul muttaqin? Yaitu orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini imamul muttaqin. Ya. Wa khairat rabbil alamin, dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin, ar-rasikhin fil ilmi, yang mana mereka paten di dalam keilmuannya, al-mutahaqqiquna, mereka bukan orang bodoh, mereka orang alim, mempelajari ilmu agama, al-mutahaqqiquna bihaqaqil iman wal iqan wal ihsan, dan mereka juga tahqiq, paten di dalam apa? Tentang keimanan, keyakinan, dan ihsan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-waqifuna ala asrarillah fi mulki wa malakuti min tariqil kaswi wal ayan, dan mereka orang-orang yang memang mendapatkan sir-sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan alamnya malaikat malakut, dari tariqul kasyaf wal ayan, terbuka pintu hatinya dan terbuka mata hatinya. Bukan orang yang bisa terawang-terawang, oh terus bisa ini, enggak, dilihat juga, ini orang sholat kagak, ya, ini orang amar ma'ruf nahi munkar tidak, ini orang ini, ya, bukan seperti itu, ya. Tapi kalau orang itu amar ma'ruf nahi munkar, beliau melaksanakan sholat, ya, terus kemudian membayar zakat, dia juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia juga orang yang paten di dalam keilmuan, keimanan, ya, keyakinan, ya, ada ibadahnya benar-benar, maka orang-orang yang seperti ini orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa lihat, ya, bisa lihat sesuatu yang tidak terlihat sebetulnya. Kan dari mana kemuliaan tersebut? Dari Allah. Kenapa? Karena mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak zaman sekarang lagi ngetren nih ilmu terawangan, ilmu apa, ya bisa ngelihat orang, bisa apa, enggak, bukan. Giliran sholat kagak sholat, ya nggak sholat, nggak tahu dilihat nggak ngerti ilmu agama, ya, ngaji nggak bisa ngaji, ya, jihad juga enggak, ya, amar ma'ruf nahi munkar juga enggak. Nah, yang begini nggak usah pakai dicontohin, yang begini nggak usah nggak usah yang begini nggak usah diikutin, ya, nggak usah diikutin, ya, jadi begini nggak usah diikutin, ya, harus lihat-lihat juga. Ini zaman sekarang pokoknya kelihatan sakti dikit, wah langsung diikutin orang, ya, hebat, followernya banyak, ya, subscribernya banyak. Jangan, buat apaan? Ya, bantu orang dalam keadaan kesesatan, ya, waliyadzubillah. Wa ma fazu bi hadhil manaqib wa la wasul ila hadhil maratib illa bi husni iktifaihim wa kamal ittiba'ihim. Ya. Nih apa? Ngaji masih ya? Ya. Berapa menit lagi ya Isya? 5 menit lagi masih ya? 8 menit lagi ya? Belum tadi ya suaranya. Dan tidaklah mereka beruntung dengan kedudukan seperti ini. Kita pahami, mereka mendapatkan kedudukan yang besar seperti ini, ya, mereka sampai ke tingkatan yang tinggi di hadapan di sisi Allah SWT, melainkan dengan apa? Dengan benar-benar mereka mengikuti, benar-benar mereka sempurna di dalam pengikutannya mereka kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil a'immah, pimpinan para imam, ya, pimpinan para imam, orang alim, para orang alim, ya, orang paling takwanya di muka bumi ini. Siapa? Alladzi arsalallahu ta'ala lil alamin rahmatan, yang mana Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, ya. Siapa? Abdullah, hambanya Allah, wa rasulih, dan rasulnya Allah SWT, wa habibih, dan kekasihnya Allah SWT, wa khalilih, juga seperti itu, Sayyidina, ya, Tuhan kita, pimpinan kita, ya, pemberi syafaat kita, penolong kita, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam fi kulli hinin wa awan, yang mana
Nabi Muhammad SAW, salatan wa salaman daiman bidawamillah al-malik ad-dayyan. Ya, yang mana salawat serta salam tersebut terus menerus, ya, continue terus menerus selama kekuasaan Allah SWT, ya, kekuatan Allah SWT, ya, semua terus menerus sampai semua dengan kekuasaan Allah SWT. Ini continue selalu salawat serta salam dari Allah buat apa? Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, baru masuk nih. Ini tadi pembukaan. Sekarang amma ba'du, kata pengantar beliau. Fayaqulul abdul fakir, maka berkata seorang hamba yang fakir akan rahmatnya Allah SWT, perlu dengan rahmatnya Allah. Al-mu'tarif bil qusur wa taqsir, yang merasa banyak kekurangan, yang merasa banyak kekurangan dan malesnya. Oh, bayangin sekelas beliau ngakunya kurang, nggak benar-benar ibadahnya. Lah ini baru apa? Baru ngaji sebentar, ya, baru masuk masjid bentar, ya, keluar udah bisa nyalain orang, ya, bisa, orang salah, orang ini, ini bahaya. Ar-raji al-rabbihil qadir, yang mengharap ampunan Tuhannya, yaitu Allah SWT, ya, yang maha mampu, maha berkuasa. Asy-Syarif, siapa itu beliau? Abdullah, bernama Abdullah, seorang syarif, yaitu seorang mulia, seorang sayyid, seorang habib, keturunan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu siapa? Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, jadi Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi, beliau dari kalangan Bani Alawi, yaitu Alawi bin Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kemudian Al-Husaini, dari keturunan Sayyidina Husain, ya. Afallah anhu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, memaafkan beliau. Wa an aslafi, dan juga orang-orang sebelum beliau, yaitu salafnya beliau. Amin. Hadhihi, ini kitab risalatun, sebuah kitab kecil, risalah kayak surat, ya, bukan kitab besar dibilang nih, padahal segini tebalnya, ya. Ini kitab kecil. Bihaulillah quwwata wa jami'ah, ya, dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul. Wa wasiyah, sebagai kumpulan, sebagai wasiat. Bi fadlillah wa rahmatihi nafi'ah, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah ini mudah-mudahan manfaat. Kitab yang manfaat. Hamalani ala wad'iha, aku menulisnya ini al-imtithal li amrillah ta'ala wa amri rasulih, menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raghba fil wa'di shadiq al-warid fid dalalah 'alal huda wa da'wa ila al-khair wa nashril ilm, dan juga kepengen dengan apa? Janjinya Allah SWT yang benar, yang datang menunjukkan akan huda, ya, petunjuk, yang menunjuk dalam menerangkan tentang petunjuk dan berdakwah di jalan yang baik, jalannya Allah SWT, dan menyebarkan ilmu. Ini kan ada janjinya Allah SWT di sini bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, bagi orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Nah, ini beliau kepengen seperti itu. Kalau pengen dapetin, makanya menulis kitab ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat dijelaskan hendaknya atau harus di antara kalian ada satu umat, sekelompok kaum, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka mengajak di dalam kepada sesuatu yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang yang beruntung, mereka orang-orang yang baik, maka orang-orang yang berbahagia, ya. Jadi orang yang bahagia, orang yang baik, orang yang beruntung siapa? Orang yang selalu mengajak orang kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi kalau kita lihat ada orang tegas, kalau ada sesuatu kemungkaran dia tegas. Dia gimana cara menasihati, dia gimana cara marah, dia gimana cara memberitahu, ya, baik di podiumnya atau di kesehariannya, dan juga mengajak hal yang baik. Ayo ibadah, ayo ini ingat Allah SWT, ayo belajar, ayo ini. Nah, ini orang-orang yang beruntung yang kayak gini. Walaupun banyak manusia tidak senang. Ya, mereka nggak pikirkan senangnya manusia, pujian manusia. Mereka yang senang mikirkan apa? Ridhonya Allah. Nah, pikirkan.
Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, berdakwalah di jalan Allah SWT dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Ta'ala, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu lin-nas wa la taqtumunahu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah dipegang janjinya sama Allah SWT. Ya, apa orang-orang yang diberikan kitab, orang-orang yang mengertikan di dalam agama, ya, untuk apa? Menjelaskan kepada manusia dan nggak boleh menutupi. Ya, mereka harus jelaskan. Mau itu hak, ya, hal yang hak, ya, walaupun itu pahit. Qulil haq wa in kana murran. Wa qala ta'ala li nabihi, berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, katakan ini adalah jalanku, ya, aku berjalan di jalan Allah SWT, berdakwah jalan Allah SWT ala basiratin, dalam hal yang benar, aku dan bagi siapa saja yang mengikuti aku. Jadi siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini dalam keadaan benar jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah. Tinggal kita, apalagi di bulan Maulid nih, mau ngikutin Nabi atau tidak. Di antara cara ngikutin Nabi apa? Ini belajar ilmu agama, kemudian sebarkan, ajarkan. Ya. Kemudian juga ajak orang hal yang baik, terus menerus ajak, yuk ke masjid, yuk ke masjid, ta'lim yuk, ini terus, jangan pernah bosan. Ya, terus ada kemungkaran, dia nggak senang dengan kemungkaran. Ya, bisa dengan cara apa? Dia nasihati, bisa dengan cara apa? Dia tutup, bisa dengan cara macam-macam. Ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini orang-orang yang memang berjalan di jalannya Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berjalan di jalannya Allah SWT dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad وأصوله وفرعه ومنتسم وجنواده ولكم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعطي كل شيء وأن الله ثم إلى أرواح والدين وأوليكم وأمواتنا وأمواتكم وأنتم عامة وخصوصا من وقف هذا المسجد ومن أسس هذا المسجد ومن حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعطي كل شيء منا ومنكم سلم رضي الله ورسوله وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يجعلنا ممن يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يختم لنا ولكم بالإسلام في خير وعافية لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nabi kurang maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.